Good morning, students. In last lecture, I have discussed the use of complex number in solving AC circuit. The next point is admittance and susceptance of AC circuit. So, admittance is defined as reciprocal of impedance of an AC circuit. We know that Z is called impedance, that is resistance offered by all the components to the flow of AC current, and admittance reciprocal of impedance is called as admittance. Admittance is denoted by letter Y. So Y is equal to reciprocal of impedance, that means 1 upon Z. Now, if number of impedances are connected in parallel, suppose that impedance Z1, Z2, Z3, so on Zn, they are connected in parallel. Effective impedance of parallel combination is given by 1 upon Zp is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus dot dot 1 upon Zn. So, for number of impedances connected in parallel, effective impedance of parallel combination 1 upon Zp is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus dot dot plus 1 upon Zn. But we know that 1 upon Z is Y. So for 1 upon Zp, I can write Yp, that is admittance of parallel combination, that is equal to 1 upon Z1 is Y1. So Y1 plus 1 upon Z is Y. So 1 upon Z2, that is Y2 plus 1 upon Z3, that is Y3 plus dot dot plus Yn. So this is the formula for admittance when they are connected in parallel. Then we know that SI unit of impedance Z is ohm, symbol is ohm, and SI unit of admittance, that is 1 upon ohm, that is ohm inverse, or say mho, or we can write ohm inverse. So SI unit of admittance, that is ohm inverse, that is mho. Now second definition, susceptance. Susceptance is defined as reciprocal of the reactance. So reciprocal of the reactance is called as susceptance, denoted by letter S. So we know that XL is inductive reactance. XL is equal to WL. W equal to 2 pi F. L as it is. So reciprocal of this 1 upon XL, that is equal to 1 upon omega L. It is called as inductive susceptance. So SL is inductive susceptance. Similarly,
Xc, we know that capacitive reactance, that is 1 upon omega c, and reciprocal of 1 upon Xc, 1 upon Xc, that is W into C, omega into C. It is called as capacitive susceptance. So susceptance is the reciprocal of the reactance. We know that unit of reactance is ohm, therefore unit of susceptance, that is ohm inverse or mho. So that ends today's point, that is impedance, susceptance and admittance. तर बघा आपल्याला इम्पिडन्स माहित आहे, Z म्हणजे इम्पिडन्स असतो, तर इंडक्टर L, कॅपॅसिटर C, रेजिस्टन्स, ह्या तिन्ही कंपोनंटचा जो एकूण रेजिस्टन्स असतो तर त्याला आपण म्हणतो इम्पिडन्स. त्याच्यानंतर ॲडमिटन्स, ॲडमिटन्स म्हणजे इम्पिडन्सचा रेसिप्रोकल. तर ॲडमिटन्स रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडन्स इज कॉल्ड ॲज ॲडमिटन्स. इम्पिडन्सचा जो व्यस्त आहे तर त्याला ॲडमिटन्स म्हणतो. ॲडमिटन्स Y न डिनोट करतो. आणि डेफिनेशन नुसार इम्पिडन्सचा रेसिप्रोकल म्हणजे 1 upon Z बरोबर ॲडमिटन्स हे लिहिता येईल. तर Y is equal to 1 upon Z. त्यानंतर जर अनेक इम्पिडन्सेस आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले, समजा Z1 हा पहिला इम्पिडन्स आहे, Z2 सेकंड इम्पिडन्स आहे, Z3 थर्ड इम्पिडन्स, डॉट 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 Zn हे n इम्पिडन्स आपण पॅरलल मध्ये टाकला, तर 1 upon Zp equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus dot 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 1 upon Zn. Zp म्हणजेच काय? इफेक्टिव्ह इम्पिडन्स ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन. ह्या सगळ्या पॅरलल कॉम्बिनेशनचा एकूण इफेक्टिव्ह इम्पिडन्स Zp. तर 1 upon Zp is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 plus dot 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 1 upon Zn. त्यानंतर आपल्याला माहित आहे 1 upon Z म्हणजे y. तर 1 upon Zp साठी yp लिहिता येईल इक्वल टू आहे तसंच 1 upon Z1 साठी y1 लिहिता येईल प्लस 1 upon Z2 साठी y2 लिहिता येईल प्लस आहे तसंच 1 upon Z3 साठी y3 लिहिता येईल प्लस डॉट 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 आणि प्लस 1 upon Zn साठी प्लस yn लिहिता येईल. तर अनेक इम्पिडन्सेस पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले तर त्यांचा पॅरलल कॉम्बिनेशनचा ॲडमिटन्स काय असतो? Yp is equal to y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 plus yn. त्यानंतर युनिट आपल्याला माहिती आहे इम्पिडन्स म्हणजे एकूण रेजिस्टन्स असतो, त्यामुळं इम्पिडन्स चं युनिट काय? SI युनिट ओहम, सिम्बॉल मध्ये ओहम दाखवतो. आणि SI युनिट ऑफ ॲडमिटन्स म्हणजे ह्याचा रेसिप्रोकल 1 upon ओहम, ओहम इनव्हर्स लिहिता येईल किंवा मो लिहिता येईल. त्यानंतर ओहमचा रेसिप्रोकल दॅट इज ओहम इनव्हर्स. तर SI युनिट ऑफ ॲडमिटन्स ओहम इनव्हर्स म्हणजे मो किंवा ओहम इनव्हर्स सिम्बॉल मध्ये लिहिता येईल. त्यानंतर सेकंड कन्सेप्ट ससेप्टन्स. ससेप्टन्स S न डिनोट करतो. तर रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टन्स इज कॉल्ड एज ससेप्टन्स. रिएक्टन्स
चा जो रेसिप्रोकल असतो व्यस्त असतो तर त्याला आपण काय म्हणतो ससेप्टन्स. तर 12वी सायन्स मध्ये तुम्ही दोन प्रकारचे रिएक्टन्स स्टडी केलेले आहेत. तर इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स म्हणजे एक्सेल किती असतो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल. तर इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सचा रेसिप्रोकल घ्या आपल्याला इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स मिळेल एसएल. तर ह्याचा रेसिप्रोकल एक्सेल चा रेसिप्रोकल म्हणजे 1/xl इक्वल टू ओमेगा एल चा रेसिप्रोकल म्हणजे 1/ओमेगा एल. तर एक्सेल इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स असेल तर ससेप्टिव्ह त्याचा इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स काय असतो 1/xl म्हणजे 1/ओमेगा एल. त्याचबरोबर कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स म्हणजे कॅपॅसिटरनं एसी करंटला केलेला अपोजिशन काय असतं Xc बरोबर 1/ओमेगा c. आणि ह्याचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर आपल्याला कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स मिळतो. तर कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स Sc ह्याचा रेसिप्रोकल घ्या 1/Xc इक्वल टू adjacent आणि 1/ओमेगा c चा रेसिप्रोकल म्हणजे ओमेगा c that is equal to Sc. तर कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स म्हणजे ओमेगा c म्हणजेच 1/Xc. त्यानंतर युनिट आपल्याला माहित आहे रिएक्टन्स असेल इंडक्टिव्ह असू दे किंवा कॅपॅसिटिव्ह असू दे रिएक्टन्स इज मेजर्ड इन ओहम. तर रिएक्टन्सचं SI युनिट ओहम असतं. ससेप्टन्स त्याचा रेसिप्रोकल म्हणजे परत ससेप्टन्सचं युनिट काय आलं ओहम इनव्हर्स म्हणजेच मो किंवा सिम्बॉल मध्ये ओहम इनव्हर्स. तर आपल्याला सांगता येईल SI युनिट ऑफ ससेप्टन्स काय असतं तर ओहम इनव्हर्स म्हणजेच मो किंवा सिम्बॉल मध्ये ओहम इनव्हर्स. तर ससेप्टन्स रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टन्स इज कॉल्ड एज ससेप्टन्स. रिएक्टन्स ओहम मध्ये मेजर करतो आणि म्हणून ससेप्टन्सचं युनिट काय असेल ओहम इनव्हर्स म्हणजेच मो किंवा सिम्बॉल मध्ये ओहम इनव्हर्स असेल. आणि रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पिडन्स इज कॉल्ड एज ॲडमिटन्स. इम्पिडन्स ओहम मध्ये मेजर करतो त्यामुळे ॲडमिटन्सचं युनिट काय असेल ओहम इनव्हर्स म्हणजेच मो असेल किंवा सिम्बॉल मध्ये ओहम इनव्हर्स. सो लेट अस स्टॉप हियर.